प्यारे विद्यार्थियों, असीं पिछले लैक्चर दे विच पढ़िया सी कि ब्रिटिश साम्राज दे विस्तार दे बारे और विस्तार तो बाद भारत दे विच बहुत सारे समाजिक अते आर्थिक परिवर्तन होए। उन्हां दे बारे अज असीं गल करांगे कि ब्रिटिश शासन अधीन आर्थिक अते समाजिक परिवर्तन, क्योंकि उस समय अजिहियां घटनावां वापरियां जिन्हां दे कारण आर्थिक अते समाजिक तौर ते भारत दे विच भारती उद्योग जिहड़े कि देश के सब तो पुराने छोटे छोटे उद्योग सन वो तबाह हो गए सन और भारत के व्यापार नूं बहुत ही डूंगी सट वजी सी। उस दे पिछे कारण ये सी कि भारत तो कच्चा माल वो बाहर इंग्लैंड भेजा जान लग पिया सी और उसे कच्चे माल तो इंग्लैंड के कारखानिਆਂ विच माल नूं तैयार करके वस्तां दे रूप विच दोबारा फिर भारत दे विच वेचण लई भेजा जान लग पिया, जिस करके हौली हौली भारत दा उद्योग पूरी तरह तबाह हो गया सी। और जिथों तक असी देखते हाँ कि ब्रिटिश जिहड़े लोग सन, ब्रिटिश व्यापारी सन, उन्हां दा मेन मकसद सी ज़्यादा तो ज़्यादा धन कमाउणा और इंग्लैंड नूं ज़्यादा तो ज़्यादा तरक्की दे राह ते लिआउणा। और इसे करके ही उन्हां ने भारत दे विच चाहे तरक्की की, लेकिन उन्होंने भारत नूं सिर्फ एक कलोनी समझिया सी और आर्थिक पक्ष तो भारत ने तरक्की की और उस तरक्की का मकसद सिर्फ तो सिर्फ अंग्रेज़ां नूं लाभ पहुँचाउणा ही सी। और भारतीय लोग और भारत के व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा इस दे विच हौली हौली करके गरीब हुंदे चले गए सन। तो असीं विस्तार के रूप विच जाणांगे विद्यार्थियों, इसनूं स्टैप बाय स्टैप करांगे। सब तो पहलां असीं गल करदे हां आर्थिक शोषण की कि किस तरह नाल तुसीं हुणे देखोगे कि इकनॉमिक कॉजेज किहड़े सन जिन्हां करके आर्थिक शोषण का नाम जिन्हां नूं असीं दिता है। आर्थिक शोषण तो भाव है कि इकनॉमिकली आर्थिक पक्ष तो देश दे लोग अते व्यापार हौली हौली वो गरीब हुंदे चले गए, क्योंकि सब तो पहला गल करदे हां असीं कि भारती व्यापार नूं सट, जिवें कि फर्स्ट पॉइंट तुसीं सामने देख रहे हो, भारती व्यापार नूं सट वजी। इसका मेन कारण की है कि उस अंग्रेज़ों का राज स्थापित होने तो पहला भारती व्यापार बहुत ही ज़्यादा उन्नत अवस्था दे विच सी, क्योंकि असीं जानते हाँ कि बाहरले देशों के नाल भारत का व्यापार हुंदा सी। और लेकिन 1757 ईस्वी विच प्लासी की लड़ाई के सिट्टे वजों जदों अंग्रेज़ों ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली सी, तां उस तो बाद अंग्रेजी कंपनी की सरकार ने अजिही आर्थिक नीति अपनाई जिस नाल भारती व्यापार उस वेले भारती व्यापार ते व्यापारियों नूं नुकसान होण लग पिया सी। उन्हां ने भारत दे विच वख-वख भागां दे विच जिन्ने भी उस समय शिल्पकार सी या कारीगर सी, जिहड़ियां वस्तां तैयार करदे सी उन्हां उत्ते बहुत भारी कर लगा दिते सीगे, जिस करके अते दूसरे पासे अंग्रेज़ां नूं कई विशेष व्यापारिक सहूलतां ते रियायतां दे दित्तियां सन, जिस करके भारती व्यापार नूं एक भारी सट वजी और हौली हौली वो डाउन हुंदे चले गए सन, उन्हां दा पद्धर नीवा हुंदा चला गया सी। सैकेंड पॉइंट है आर्थिक शोषण दे विच इकनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का सैकेंड पॉइंट है विद्यार्थियों साडे कोल कि छोटे उद्योगां दी तबाही। उस वेले जिस तरह जिवें कि क्योंकि ओल्ड जिहड़े हैंडीक्राफ्ट सीगे वो डिस्ट्रक्ट हो गए सी, उन्हां दी डिस्ट्रक्शन हो गई सी। उनके पिछे कारण की सी? क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन अधीन उस वेले आर्थिक नीति के चलते हुए इंग्लैंड दीयां मिलों के विच मशीनां राहीं तैयार कीतियां गईयां जिहड़ियां वस्तां सन वो बिना किसी रोक टोक दे भारत विच आउण लग पियां सी। इस करके भारती शहरां अते पिंडां दे जिहड़े छोटे छोटे उद्योग सन वो एकदम तबाह हो गए सी और बहुत सारे दस्तकार वो बेकार हो गए सन। इस तरह सैकेंड पॉइंट असीं कीता है। और थर्ड पॉइंट है साडे कोल विद्यार्थियों कि भारत तो इंग्लैंड नूं कच्चे माल दी बरामद कि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटीरियल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, कि रॉ मटीरियल जिसनूं असीं कच्चा माल कहने हाँ, जिन्हां तो अगे चीज़ां तैयार कीतियां जांदियां हन, जिवें कि कपाह, नरमा, जिस तो कि
ਅੱਗੇ ਧਾਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਮੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬੈਗ, ਸ਼ੂਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਥੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ। ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਗੁੱਡਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਸੀਮਾ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ। ਡਰੇਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਵੈਲਥ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸੀ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਲਤੂ ਧਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਧਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੇਤਨ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ 1919 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 3-4 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਣੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈ ਕਿ 1600 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1813 ਈਸਵੀ ਤੱਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1757 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਢਾਕੇ ਦੀ ਮਲਮਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ 1813 ਈਸਵੀ ਦਾ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ ਆਫ 1813। 1760 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1830 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਸੀਮਾ ਕਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ 1813 ਈਸਵੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1813 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1857 ਈਸਵੀ ਤੱਕ, ਇਸ ਦੇ 1813 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਪਾਹ, ਰੇਸ਼ਮ ਆਦਿ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮੀ, ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਊਨੀ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1840 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 3% ਅਤੇ ਊਨੀ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 2% ਸੀਮਾ ਕਰ ਲਗਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ 10% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਸੀਮਾ ਕਰ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਵਪਾਰ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1858 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 1858 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਖੁਦਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਫ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਉਹ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਜ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2-3 ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ 1900 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਜੂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲ 1853 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਕਾਵਾਸਾਜੀ ਨਾਨਾਬਾਈ ਨਾਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਰਾ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਰਜ ਆਕਲੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਟਸਨ ਦੀ ਮਿਲ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1879 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56 ਅਤੇ 1895 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 144 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1905 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 206 ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,96,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1882 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਸੀ और 1895 तक उन मिलों की गिनती 25 हो गई सी और 1901 ईस्वी तक कुल 36 पटसन ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,15,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ। ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 1880 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 56 ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸਨ ਅਤੇ 1895 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 123 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਉਦਯੋਗ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ, ਦੀਆ ਸਲਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਲੂਣ, ਸ਼ੋਰੇ ਅਤੇ ਅਬਰਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨੀਲ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ। ਇੰਡੀਗੋ ਟੀ ਐਂਡ ਕੌਫੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੀਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨੀਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਨਾਵਟੀ ਨੀਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੀਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਾਵਟੀ ਨੀਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ 1833 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੀਨ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 1839 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1839 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅਸਾਮ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਲ ਦਾ ਉਦਯੋਗ, ਚਾਹ ਦਾ ਉਦਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿ ਫੋਰਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 6th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ਿਸ ਸਨ ਕਿ ਕਾਜ਼ਿਸ ਆਫ ਸਲੋ ਐਂਡ ਲੋਪਸਾਈਡਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਖਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 80% ਸਨ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਧਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ, ਤਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1853 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 1854 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਅੱਧਾ ਆਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਤੱਕ GT ਰੋਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰੇਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਨ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ 1765 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਨ ਉਗਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸੀ ਆਮਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਸ ਨੇ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1777 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 1793 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਗਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ 10/11 ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ 1/11 ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਲਾਭ। ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਕਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਰਿਟਸ ਦੀ ਲਾਭ ਕਿ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ। ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਮੀ ਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਈਅਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਈਅਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਨ ਦੀ ਰਈਅਤਵਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 40 ਤੋਂ 55% ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਗੰਗਾ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਮਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 1/3 ਤੋਂ 1/2 ਹਿੱਸਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਈਅਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ।